वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमर पीजी सिलेबस फोर्थ सेमिस्टर डीएससी 3 रे अच्छी गद्य साहित्य लोक कहानी गद्य साहित्य आ मोटिव तत्व। तो आम ए आलोचना करवा मोटिव तत्व कौन। मोटिव्र परिचय लोकविद्या फोकलोर रो अनुशीलन क्षेत्र में मोटिव बा अभिप्राय एक गुरुत्वपूर्ण उपादान। कौन लोकविद्यार फोकलोर रो अनुशीलन क्षेत्र में मोटिव बा अभिप्राय एक कौन गुरुत्वपूर्ण उपादान। लोक साहित्य लोक संगीत लोककला लोक संस्कृति आदिर विश्लेषण मोटिव साहाय्य करा जाए हैला। आमर जो लोक साहित्य लोक संगीत आ लोककला रही आ लोक संस्कृति रही तार विश्लेषण क्या साहाय्य करा जाए मोटिव साहाय्य करा जाए। यह विश्लेषणर एक स्वतंत्र दिग है। मोटिव हूँ विश्लेषणर एक स्वतंत्र दिग। लोकगल्पर आलोचन यार अवदान अनस्वीकार्य। लोकगल्प क्षेत्र में मोटिव तत्वर एक परिचयात्मक उपस्थापना ही ए प्रबंध। प्रसंगतः ओडिया लोकगल्पर विविध उदाहरण माध्यम मोटिव तत्व को यथासाध्य सहज भावे बुझाइबार चेष्टा एथिरे करा जाइछि। लोकगल्पर क्षुद्रतम अंश होछि मोटिव। मोटिव आमे काहा कहबा ना लोकगल्पर क्षुद्रतम अंश। यार मौलिक वैशिष्ट्य होछि यह अपरिवर्तनीय हैला। हमर मोटिव केबे भी परिवर्तन होए नाही। लोकगल्प कथकर त्रुटि श्रोतार श्रुति दैवल्य समयर अप्रतिहत प्रभाव फल परिवर्तित हो पारे। मात्र मोटिव एभली प्रतिकूलतार मध्य बंची रहे हैला। आमर लोकगल्प गुड़िक समय स्रोत परिवर्तन होते किंतु मोटिव केबे भी परिवर्तन हुए नाही। अर्थात लोकगल्पर जो अंश समस्त प्रतिकूलता सत्वे अनंत कालर अपरिवर्तित रहे ताहा ही मोटिव हैला। गोटे गल्परे जो जिनसटा केबे भी बदलेनी से सेम जिनस ही रही थाए ताको हमें मोटिव कहबा। उदाहरण स्वरूप आम कहीपर रामायण रे राम चरित्र सी बदली पार कि राम बदल आम कृष्ण को आनीपर कि आनीपर सी जुगे जुगे परिवर्तन नुहे। अन्य कथारे मोटिव लोकगल्पर मौलिक उपादान। अन्य कथारे मोटिव कौन ना लोकगल्पर मौलिक उपादान। गोटे मोटिव स्वयं मध्य सरल और संक्षिप्त गल्पटे हो पारे। समग्र पृथ्वीर लोकगल्प गुड़िकर मोटिव आश्चर्यजनक भावे समान। कौनसी मोटिव को कौनसी राष्ट्र ता निजर बोली दाबी करी न पारे। ए सबु बेसी परस्पर संयुक्त जे एमानंकर सृष्टि उत्स बा ऐतिहासिक विकास क्रम जणाइबा कठिन। स्टीथ थॉमसन मध्य मोटिव्र जीवन शक्ति संपर्क में मत दियंती। मोटिव गल्प मध्य पारंपरिक भावे बंची रहिबार क्षमता थिबा एक क्षुद्र उपादान। ए क्षमता पाई तार असाधारणता रहिबा आवश्यक। मोटिव्र परिचय कौनसी उदाहरण माध्यम बुझाइले ताहा
ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଜୀବନ ନାଟି ଲୋକଗଳ୍ପର ଏକ ବହୁ ପରିଚିତ ମୋଟିଭ ହେଲା। ଜୀବନ ନାଟି ଯେଉଁ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗଳ୍ପରେ ତାର ଜୀବନ ନାଟିଟା ମାନେ ତା ଜୀବନଟା ସାତ ତାଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଭ୍ରମର ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ। ସେ ଜୀବନ ନାଟିଟା ହେଉଛି ମୋଟିଭ। ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଗଳ୍ପରେ ଜୀବନ ନାଟିର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଅସୁରଟିର ଜୀବନ ଥାଏ ସାତ ତାଳ ପାଣି 14 ତାଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ। କେଉଁ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଭଅଁରଟିଏ। କେହି ଏକା ଚଟକେ ଯଦି ଭଅଁରକୁ ମାରିଦେବ ତେବେ ଅସୁର ବା ଅସୁରୁଣୀ ମରିବ। ସେଠି ଆମେ ଅସୁର ଜାଗାରେ ଅସୁରୁଣୀ କରିପାରିବା, ଅସୁରୁଣୀ ଜାଗାରେ ଅସୁର କରିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାଟିଟା ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ମୋଟିଭ। ଗଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ମାତ୍ର ଏବେ ବି ସଂଗୃହୀତ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଏହି ଜୀବନ ନାଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷିତ। ଏହି ଜୀବନ ନାଟି ମୋଟିଭଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏ ମୋଟିଭ 7 ତାଳ ପାଣି 14 ତାଳ ପଙ୍କକୁ ପଶିବା, ପୁଣି ଏକା ଚୋଟରେ ଭଅଁର ମାରିବା ହିଁ ଶ୍ରୋତା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କୃତି ଓ ଆକର୍ଷଣର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନେ ଏତିକି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚୋଟରେ କେମିତି ସିଏ ଭ୍ରମରକୁ ମାରିବ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କର। ମନ ପବନ କୋଠଉ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା, ରାକ୍ଷସ, ଡାହାଣୀ, ଭୂତ ପ୍ରେତ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା, କଥା କୁହା ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ ଓ ସରୀସୃପ, ବ୍ରତ ପାଳନ, 2 ବା 4 ସଙ୍ଗାତ, ଫୁଲ ବା ପତ୍ରରେ ଗୋପନ, ଚିଠି ପ୍ରେରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ, ଦୈବୀ ସହାୟତା, କୁହୁକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, ପଥର ପାଲଟିବା, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଆଦି ଲୋକଗଳ୍ପର କେତେକ ପରିଚୟ ମୋଟିଭ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଟିଭ। ମୋଟିଭର ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଗଳ୍ପର ଯଦି ମୋଟିଭ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଥଚ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ତେବେ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି? ଗଳ୍ପର କେଉଁ ଅଂଶରେ କଥକ ରଖିଦିଏ ମୋଟିଭକୁ? ପୁନଶ୍ଚ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନା ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ? ଗୋଟିଏ ଲୋକଗଳ୍ପର ଏକାଧିକ ମୋଟିଭ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲୋକଗଳ୍ପର ଏକାଧିକ ମୋଟିଭ ରହିଥାଏ। ବହୁ ମୋଟିଭର ସୁସଂଯୋଜନାରେ ଲୋକଗଳ୍ପର ସୃଜନ। ଗଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଅଂଶରେ ତେଣୁ ଏହା ରହିବ, ତାହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ଓ ରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଏକଥା ବୁଝାହୁଏ। ଲୋକଗଳ୍ପର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ବିନା ବେଶୀ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସ ବା ଐତିହାସିକ ବିକାଶ କ୍ରମ ଜଣାଇବା କଠିନ। ଷ୍ଟିଥ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମୋଟିଭ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନ। ଏ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ତାର ଅସାଧାରଣତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋଟିଭର ପରିଚୟ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଜୀବନ ନାଟି ଲୋକଗଳ୍ପର ଏକ ବହୁ ପରିଚିତ ମୋଟିଭ। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଗଳ୍ପରେ
ଜୀବନ ନାଟ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଅସୁରଟିର ଜୀବନ ଥାଏ 7 ତାଳ ପାଣି 14 ତାଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ। କେଉଁ ସିନ୍ଧୁକରେ, ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଫରୁଆଟିଏ, ଫରୁଆ ଭିତରେ ଭଅଁରଟିଏ। କେହି ଏକା ଚଟକେ ଯଦି ଭଅଁରକୁ ମାରିଦେବ ତେବେ ଅସୁର ବା ଅସୁରୁଣୀ ମରିବ। ଏହା ହିଁ ମୋଟିଭ। ଗଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାତ୍ର। ଗଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାତ୍ର ଏବେ ବି ସଂଗୃହୀତ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଏହି ଜୀବନ ନାଟ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷିତ। ଏହି ଜୀବନ ନାଟ୍ୟ ମୋଟିଭଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମୋଟିଭ 7 ତାଳ ପାଣି 14 ତାଳ ପଙ୍କକୁ ପଶି ପୁଣି ଏକ ଚୋଟରେ ଭଅଁର ମାରିବା ହିଁ ଶ୍ରୋତା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କୃତ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୋଟିଭ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଭଳି, ଯାହାକୁ କଥକ ଗୁନ୍ଥି ଗଳ୍ପର ମାଳା ତିଆରି କରେ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମାଳା ଯଦି ଗଳ୍ପ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେହି ମାଳାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଉଛି ମୋଟିଭ। ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଟିଭକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଳ୍ପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ଫୁଲକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯେପରି ମାଳା କଳ୍ପନା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ସେହିପରି ମୋଟିଭକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ଅସମ୍ଭବ। ମୋଟିଭ ଲୋକଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବା ଏଥିରେ ହିଁ ଲୋକଗଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ଥାଏ ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ବିଦେଶ ଯିବା ମନସ୍ଥ କଲେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଅସୁରଟିଏ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଠି ଚାରି ସଙ୍ଗାତ କିମ୍ବା ଅସୁରଟି ମୋଟିଭ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଗଳ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ମନପବନ କୋଠଉରେ ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଫେରିବା, କିମ୍ବା ଅସୁରର ଜୀବନ ନାଟ୍ୟର କଳା ଭଅଁରକୁ ରାଜା ପୁଅ ଏକା ଚୋଟରେ ମାରିଦେବା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ମନପବନ କୋଠଉ ବା ଜୀବନ ନାଟ୍ୟ ଭଳି ମୋଟିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଳ୍ପର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ମୋଟିଭର ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ। ଗଳ୍ପର ସର୍ବତ୍ର ଏହା ଅନୁଭୂତ। ଏହାର ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମ ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର। ମୋଟିଭ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଲୋକଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଦେବତା, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ, ଅସୁର, ଭୂତପ୍ରେତ, ଡାଆଣୀ ପରି କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ବିମାତା ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ ରୂପେ କେବଳ ଗଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ମାନେ ସବୁ ଗଳ୍ପରେ ଥାଆନ୍ତି। ପରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଡାହାଣୀ ମଧ୍ୟ, ଅସୁର, କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ବିମାତା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ସ୍ଥିତି, ମୂଷା କନ୍ୟା କଥା, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ବାଘ ବିଲୁଆ କଥା, ଓଟ ବିଲୁଆ କଥା, ବଉଳା ଗାଈ କଥା, ତୋଡ଼ା ମୁହାଁ କାଙ୍କ କଥା, ଦି ଭାଇ ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଓ ରାଜା ଝିଅ କଥା, ସାରୁ କୁମାର ଓ ନାଗ ନାଗୁଣୀ କଥା, ମାଦଳ କଥା, ଅସୁର ଆଉ ବଢ଼େଇ ପିଲା କଥା, ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କଥା, ବାବନା ଭୂତ କଥା ଆଦି ବହୁ ଗଳ୍ପରେ ମୋଟିଭ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ମୋଟିଭ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରୂପେ କେବଳ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା, ଅନେକ ସମୟରେ
ତାହା ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କାକ ଚରିତ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, କାନ ପାରି ଶୁଣିବା, ସଂକେତ ଆଦି ଏହିଭଳି କେତେକ ମୋଟିଭ୍ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଥିବା ରାଜକନ୍ୟା କାକ ଚରିତ୍ର, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଜାଣିଥାଏ। କାକ ଚରିତ୍ର ବଳରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜଣାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ରାଜା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଦୈବକ୍ରମେ ଅସୁରୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ରାଜକନ୍ୟା ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାକୁ ମାଛି କରିଦିଏ। ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ହଳାହଳ କୁମର ଗଳ୍ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇ ଦୀର୍ଘକାଳ ମାଲୁଣୀ ପାଖରେ ମେଣ୍ଢା ହୋଇ ରହିଥିଲା। କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ। ହଳାହଳ ଗଳ୍ପରେ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମେଣ୍ଢା ହେଇକି ଥିଲା। ଅନେକ ଗଳ୍ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଚରିତ୍ରଟିର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ। ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରେ। ହଳାହଳ କୁମର ଗଳ୍ପରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବଳରେ ବେତ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲା। ପୁଣି ଅଙ୍ଗାର ବୁଣି ଦେଇ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲା। ତଥାପି ରାକ୍ଷସମାନେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ସେ ଫୁ କରି ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଟିଗଲା। ଏହିପରି ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃଖରେ କାତର ହୋଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରେ। ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଛ ଉପରେ ଫୁଲ, ଶାଗୁଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ନିରାକରଣ ଉପାୟ ତା ସନ୍ତାନକୁ କହେ। ଫଳତଃ ଲୋକଟି ପକ୍ଷୀ ମୁଖର ଭାଷାକୁ କାନ ପାରି ଶୁଣେ, ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇଯାଏ। ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ଗଳ୍ପରେ ପଥର ହୋଇଯିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟରେ ରାଜପୁଅ ପନ୍ଥା ପାଇଛି। ଦୁଇ ମୈତ୍ର ଗଳ୍ପରେ କାଠୁରିଆ ସେଭଳି ଗଣ୍ଠି ନଥିବା ବାଉଁଶର ଠିକଣା ପାଇଛି। କୋଉ ଗଳ୍ପରେ? ଦୁଇ ମୈତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୋଟିଭ୍ ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବାଳମୁକୁଳା ଛାଇ ଗଳ୍ପରେ ଯୁବତୀଟି ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ କହିଛି, ବାଳମୁକୁଳା ଛାଇ, ଶୀତଳ ଛାମୁଣ୍ଡା ଘର, ଶୀତ ନ ଛାଡ଼ିବା ନିଆଁ, ଏକଥା ଯେଉଁ ଘରେ ଥିବ ସେଠିକି ଗଲେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ। ଯୁବକ ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରଥମଟି ସଂକେତ କରୁଛି ଯାହା ଘର ଦୁଆରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ଅର୍ଥ ଯାହା ଦୁଆରେ ଲତା ମାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ତୃତୀୟଟି ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବଣିଆ ଘର, ସେଠି ଯୁବତୀର ଘର ଓ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସଂକେତ କରୁଛି।
ଗଳ୍ପ ଘଟଣାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମୋଟିଭର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ବା ଘଟେ। ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସରେ ଚମତ୍କାରିତା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ଭୋକ ଲୋଡୁ, ଶୋଷ ଲୋଡୁ, ମନ ପବନ କଠଉ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ଟପି, ପଥର ପାଲଟିବା, ବ୍ରତ ପାଳନ, ଚିଠି, ଅଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ, ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଆଦି ଏଭଳି କେତେକ ମୋଟିଭ ଯାହା ଘଟଣାକ୍ରମେ ଗଳ୍ପ ପରିସରକୁ ଆସେ। ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ଓ କୁହୁକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ଗଳ୍ପରେ ଏ କଠଉକୁ ମାଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଯାକ ଦଣ୍ଡକେ ବୁଲି ଆସିବ। ଏ ଝୁଲିମୁଣିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଏ ବେତର ଚାରି ପବକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଘଡ଼ିକେ 36 ପାଟକ ଦଣ୍ଡକେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଗଳ୍ପର ନାୟକ କୁହୁକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ନେଇ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ହାସଲ କରେ। ରାକ୍ଷସ ହେଉ ବା ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାରି ବଳରେ ସେ ସଭିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱ ଅନୁଗତ କରେ। ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅପରକୁ ଉଠାଇବା। ଅନେକତ୍ର ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 4 ମାସ, 8 ମାସ କିମ୍ବା 12 ମାସ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ରଣର ବ୍ରତ ରଖେ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ଖଳ ରାଜା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ରଖିଥାଏ, ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ରାଜା ଯେତେ କାମକୁ ପାପିଷ୍ଠ ହେଲେ ହେଁ ପାରମ୍ପାରିକ ଧର୍ମ ଚେତନାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ନାୟିକାକୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅପହୃତ ନାୟିକା ପାଖକୁ ତା'ର ସହାୟକ ଫୁଲରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ସେଇ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଚିଠି ଲେଖିଦିଏ। କୌଶଳକ୍ରମେ ନାୟିକା ମଧ୍ୟ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଏ। 4 ସଙ୍ଗାତ ଓ ରାଜା ଝିଅ ଗଳ୍ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜକନ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଲା। ଉତ୍ତରରେ ଫୁଲମାଳର ଚିଠି ପଢ଼ି ପାପୁଲିରେ ରାଜକନ୍ୟା ଆଲୁଅ ପକ୍ଷ ହେଲେ ପଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲେଖି ମାଲୁଣୀ ଗାଲରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲା। ମାଲୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଏକଥା କହିଲା। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ଗାଲରୁ ରାଜକନ୍ୟାର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ମାଲୁଣୀର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଅସମ୍ଭବ ଧାରଣା ସବୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତା'ର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗଳ୍ପର କେହି ଚରିତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରେ। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ବିମାତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଏଭଳି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସୁନାଝରଣା ଗଳ୍ପରେ ମାଲୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରାଜଉଆସରୁ ନିର୍ବାସିତ ରାଜପୁଅକୁ ସୁନା ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ସର୍ବଜାଣ ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଫଳ ପାଇଁ ଗଳ୍ପରେ ନିର୍ବାସିତ ରାଜଝିଅଟିକୁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ସର୍ବଜାଣା ଚଢ଼େଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ପଦ୍ମଫୁଲ, ହୀରାଗଛ, ସପନ କଥା ନୁହେଁ ମିଛ ଗଳ୍ପରେ ରାଜପୁଅମାନେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲ, କେଶର ଉପରେ
ହୀରା ଗଛ। ହୀରା ଗଛ ଉପରେ ହୀରାବତୀ କନ୍ୟା ଫୁଲ ତୋଳିବା ଭଳି ସପନ କଥା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମୋଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ। ଏ ଧରଣର ମୋଟିଭ୍ରେ ଆହୁରି ବହୁ ମୋଟିଭ୍ର ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ। ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ନାୟକକୁ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ଦୈବୀ ଋଷି ଉପଦେଶ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ୍, ଯାହା ମୂଳ ମୋଟିଭ୍ର ପୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଆଗତ। ଏଭଳି ଭାବେ ଘଟଣାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ମୋଟିଭ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ମୋଟିଭ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଲୋକଗଳ୍ପରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ମୋଟିଭ୍ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରୟୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, କାଳ୍ପନିକତା, ଭାବବୋଧ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବହୁବିଧ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟକୋଷ ମତରେ ଏହା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ କଳ୍ପନା ଆଧାରିତ ଭେଦରେ ଦ୍ୱିବିଧ। ମୋଟିଭ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଷ୍ଟିଥ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ତିନିଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କାହାଣୀର ନାୟକ ନାୟିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେପରି ଦେବତା, ଅର୍ଦ୍ଧଦେବତା, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ, ରାକ୍ଷସ, ପରୀ, ଭୂତପ୍ରେତ, ସାନପୁଅ, ବିଧବା ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗତ ମୋଟିଭ୍ ସମୂହ, ଯେପରିକି ଅଲୌକିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟତଃ ଏକକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୟ ଘଟଣା, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଟିଭ୍କୁ ସାଧାରଣ କରି ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକଗଳ୍ପର ମୋଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟିଥ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ସୁଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋକ୍ଲୋର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ। ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ, ଉପବିଭାଗ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ମୋଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂହତି ସଜ୍ଜୀକରଣ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟିଭ୍ ସବୁ ପରସ୍ପରର ଯେ ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣା, ପୁନର୍ଜୀବନ, ଭୂତପ୍ରେତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋଟିଭ୍ ଥିବାବେଳେ ଏଫରେ ସେହିଭଳି ଅଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଦୈତ୍ୟ, ପ୍ରେତାତ୍ମା, ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ, ପରୀରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, ଜି-ରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋଟିଭ୍ ସ୍ଥାନିତ। ତେଣୁ ଇ-ଏଫ୍-ଜି ଅଧ୍ୟାୟର ମୋଟିଭ୍ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ। ନିମ୍ନର ବିଭାଗୀକରଣରେ ଶେଷ 13ଟି ବିଭାଗ ଏଲ୍ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମୋଟିଭ୍ ସବୁ ଗୌଣ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷ୍ଟିଥ୍ ଥମ୍ପସନ୍ଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ବିଶ୍ୱ ଲୋକକାହାଣୀର ମୋଟିଭ୍ ସମୂହ ନିମ୍ନମତେ ଦିଆଗଲା। ପୌରାଣିକ, ପୃଥିବୀ, ଜୀବନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକ। ବି-ରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟକ। ସି-ରେ ନିଷେଧ। ଡି-ରେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ରୂପକ, ମନ୍ତ୍ର, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଇ-ରେ ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଫ୍-ରେ ଅଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। ଜି-ରେ ରାକ୍ଷସ ଆଦି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଚ୍-ରେ
ଚତୁରତା, ଶକ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭିତ୍ତିକ, ରେ ଚାତୁରୀ ଓ ବୋକାମି, କେରେ ପ୍ରତାରଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ଏଲରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା, ଏନରେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ପିରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ୟୁରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟକ, ଆରରେ ବନ୍ଦୀ ଓ ପଳାତକ, ଏସରେ ନୃଶଂସତା, ଟିରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ବିବାହ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ୟୁରେ ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ, ପିରେ ଧର୍ମ ବିଷୟକ, ଡବ୍ଲୁରେ ଚରିତ୍ରଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏକ୍ସ ହାସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ଜେଡ୍ ବିବିଧ। ମୋଟିଭର ଭୂମିକା। ଲୋକଗଳ୍ପର ସାର୍ଥକତା ଶ୍ରୋତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପକୁ ଶ୍ରୋତା ଯେତେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଶୁଣିବ, ସେ ଗଳ୍ପ ସେତେ ସାର୍ଥକ। ଶ୍ରୋତା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହେ, ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାରିତା ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତା ହିଁ କରେ। ଏହି ହିଁ ଯଦି ଗଳ୍ପର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେଠି ଗଳ୍ପର ସାଫଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଥକ ହୁଏ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏହି ହିଁ ଗଳ୍ପ ସାଫଲ୍ୟର ପରିମାପକ ହେଲେ ଗଳ୍ପକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାରିତା କରିବାରେ ଶେଷ କରାଯାଇ ଶ୍ରୋତା ପାଖରୁ ହିଁ ପାଇବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଶିଶୁର ମନ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ। ତା ମନକୁ ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ଦିଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଥକ ମୋଟିଭ କୌଶଳ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରୋତା ନୂଆ ନୂଆ ମୋଟିଭର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ଅଭିନୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗଳ୍ପ ଶୁଣେ। ଗଳ୍ପର ସାଫଲ୍ୟ ବା ବୈଫଲ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟିଭର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମୋଟିଭର ପ୍ରୟୋଗରେ ଗଳ୍ପ ହୁଏ ଗତିଶୀଳ। ଯେଉଁ କାହାଣୀ ସ୍ରୋତରେ ରାଜପୁଅ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପାରିଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଫେରିଆସେ, ତାହା ସାର୍ଥକ କାହାଣୀ ହୁଏ। ଭୂତ ପ୍ରେତ, ନାଗସାପ ବା ରାକ୍ଷସର ଆକ୍ରମଣମୂଳକ ମୋଟିଭ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗଳ୍ପରେ ନୂଆ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼େ। ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗଳ୍ପରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ପୁଅର କୁମ୍ଭୀର ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗଳ୍ପର ଚମତ୍କାରିତା ଆଉ ରହିନଥାନ୍ତା। କୁମ୍ଭୀରର ସର୍ତ୍ତ ଓ ସଂଯୋଗକ୍ରମେ ସାଧବାଣୀର ଝିଅ ହେବା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ବହୁ ସମ୍ଭାବନାର ଉଦୟ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତା ଆକୁଳ ହୁଏ। ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ଗଳ୍ପରେ ରାଜାପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ, ଅହିରାଜ ସାପକୁ ମାରି ମଣିଷ ଧରି ପୋଖରୀରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ପାଣି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ତଳକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ମୋଟିଭ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଫଳରେ ଶ୍ରୋତା ପାଣି ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଗଳ୍ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରାଜପୁଅର ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ବିପତ୍ତି ବିଷୟରେ
ଦେବଲୋକ, ନାଗଲୋକ, ପିତୃଲୋକ, ନରଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେ। ରାଜପୁଅ ମରିଯିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ପୁଣି ଲୋକଗଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଥକ ମୋଟିଫଟିଏ ଖଞ୍ଜିଦିଏ। ଫଳରେ ବିପଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବଳିତ ରାଜପୁତ୍ର ସବୁ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଭଳି ମାର ଠେଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ମାଳା ପାଇଯାଏ। ମୋଟିଫର ଭୂମିକା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଗଳ୍ପ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଲୋକଶ୍ରୁତିରେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛି। ମୋଟିଫର ଆଲୋଚନା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଗଳ୍ପର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ଚଳିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟିଫର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁରାଗୀ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମୋଟିଫର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁମଫିଲ୍ଡ, ଷ୍ଟିଥ ଥମ୍ପସନ, ଜେମ୍ସ ବ୍ରାଉନ, ଫ୍ରେକ୍ୱର, ଭେରିୟର, ଏଲିଅନ ଆଦି ବହୁ ପରିଚିତ। ଷ୍ଟିଥ ଥମ୍ପସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗୃହୀତ କାହାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମୋଟିଫ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବୀର ଆଖ୍ୟାନମୂଳକ, ହାସ୍ୟଧର୍ମୀ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାଦାନକାରୀ, ରୋମାଞ୍ଚକାର ପରୀ ଗଳ୍ପ ଆଦି ଲୋକଗଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ମୋଟିଫର ସନ୍ଧାନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟିଫଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟର କାରଣ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନାର ଆମ୍ଭେ ଦେଇଯାଇଛୁ। ଯେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଆଶାପ୍ରଦ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର, ଡକ୍ଟର ସାବିତ୍ରୀ ସୋରେନ, ଡକ୍ଟର କୋଲେଝାଲା ସହଲ ଆଦି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତ ମୋଟିଫ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଲୋକଛନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି।